కొత్త పాత్రలు చేయకపోతే దీంట్లో ఫన్నే లేదు. దెర్ ఇస్ నో, అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బీయింగ్ అ స్టార్, బట్ ఇట్స్ యాక్చువల్లీ బీయింగ్ అన్ యాక్టర్. అండ్ ఆ యాక్టర్ విషయం అనేది ఎక్స్ప్లోర్ చేయకపోతే ప్రతిరోజు వర్క్కి వెళ్ళటం అనేది ఇట్ కెన్ గెట్ మొనోటనస్. రైట్. So I said, I'm not going to listen to anyone. I'm going to do characters that excite me. What makes you happy? Facing the camera. Honestly, that's a thing that I've always said. And chala mandi adugtu untaru that what is something that constantly makes you happy. If I get a praise from my director, if he feels like I've done the scene well, ledante na co-stars feel like it's shaped up well, I think that for me is a huge encouragement. Endukante oka point tarvata success and failure is not just what you get in the box office or just how audience is receiving, but it's also your day to day experience. ఒక సినిమా షూట్ చేసేటప్పుడు మీ డే టు డే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుందో అదే గుర్తింపు కింద వస్తుంది. సో ఐ థింక్ ఐ ఎంజాయ్ దాట్ ద మోస్ట్. నాకు ఇంతసేపు మాట్లాడిన తర్వాత అర్థమైంది ఏంటంటే యూ ఆర్ అ పర్ఫార్మర్, యూ ఆర్ అన్ ఎంటర్టైనర్. ఈ వర్డ్స్ పర్ఫెక్ట్ ఏమో, అంటే మీరు మాట్లాడుతుంటే ఆ మైండ్ సెట్కి అదే అనిపిస్తుంది. యా, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు బీ, అండ్ ఐ థింక్ ఫర్ మీ రైట్ నౌ ఇట్స్ వెరీ ఎక్సైటింగ్ టైమ్ ఇన్ మై కెరియర్. ఎందుకంటే ఐఎమ్ మైస్ట్రో ఇస్ ఆఫ్ కోర్స్ అ ప్రాజెక్ట్ దట్ చాలా చాలా టైం నుంచి వెయిట్ చేశాను. దెన్ మాస్టర్ షెఫ్ హ్యాపెన్ టు మీ విచ్ ఇస్ టీవీ, నా టీవీ డెబ్యూ. అండ్ అది కూడా అంటే అనుకోకుండా జరిగింది. అండ్ డూయింగ్ just completed a film for Netflix, which is a Hindi film, and then I'm doing a web show right now for another OTT platform. So I think there's a lot of OTT happening at the same time. CT Mar, which was a film, again we were waiting for so long, daniki oka theatrical release ochindi, and second wave tarvata anta pedda hit especially. And I honestly I'm so thankful to the audiences because I didn't know what to expect, to be honest, because second wave meer cheppinattu second wave inta hard ga tagilindi andarki that we didn't know what to do after that, and when to release a film, even morally the correcta leda ani. There are so many issues and the pressures of having the film being made from 2019. Yes. So I feel like Sampath Nandi garu nijanga naku he's a lucky charm for me. యా, సో ఏదేమైనప్పటికీ సెకండ్ వేవ్ తర్వాత అందరూ రియలైజ్ ఏంటంటే పుల్ అప్ యువర్ సాక్స్, ఏదొస్తే అది స్టార్ట్ చేయండి. సో యూ విల్ రియలైజ్ ఆఫ్టర్ ఓ వైల్ మీరు ఎక్కడ పర్ఫెక్ట్ గా ఫిట్ అవుతారని చెప్పి. బట్ మీరు మాత్రం అన్ని స్ట్రీమ్స్ లోకి వచ్చేసారు. I haven't left any place. సో టెల్ us, తమన్నా, మాస్ట్రో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది, అసలు ఎన్ని డేస్ అవుతుంది షూటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి? I think Maestro started after the first wave of the pandemic. మీ దగ్గరికి ఎప్పుడు వచ్చింది స్టోరీ? I think lockdown madhya. Okay. And I felt like it was again a film that I had personally enjoyed watching. And I knew that some films are the language దాటి ఫిట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా. మీరు ఏ భాషలో చేసినా ఎలాంటి కాంబినేషన్లో పెట్టినా అది వర్కౌట్ అవుతుంది. బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ. మోర్ దెన్ మీ ఐ ఫీల్ లైక్ నితిన్ గారు ఈ సినిమా చేయటం అనేది నాకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తుంది. బికాజ్ హీ ఈజ్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ యాక్టర్. సో ఆయన కూడా ఇలాంటి సినిమాని ల్యాప్ చేయటం అండ్ ఓకే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బీ ద ఫేస్ ఫర్ అ ఫిల్మ్ వేర్ ఐఎమ్ ప్లేయింగ్ బ్లైండ్ నితిన్ గారు ప్లేస్ నుంచి. Because a lot of I don't know if a lot of actors will be okay doing that, right? So, and Nabha, she's so fresh in the film, and she's just added so much of freshness to her character. It's played by Radhika Apte in Hindi, but Nabha has completely owned it. And whatever promos, even I'm whatever I've seen is from the dubbing and from the promos. But I think she's done such a great job that I feel like the combination is really nice. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్లుగా ఎవ్రీబడి ఈజ్ వాచింగ్ ఓటీటీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ వాచింగ్, అంటే ఈ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అనేది లేకుండా ఆల్మోస్ట్ ఏ ఫిల్మ్ రిలీజ్ అవుతే అన్నీ చూడడం మొదలు పెట్టేశారు. సో ఇట్లాంటి ఒక సినిమా అందాదున్ లాంటి మూవీని రీమేక్ చేసి మళ్ళీ తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు బాగా ఛాలెంజింగ్గా అనిపించింది ఏంటి? అండ్ ఆడియన్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఇట్లాంటి ఒక సినిమా అని మీకు బాగా కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చిన విషయం ఏంటి? బేసిక్గా ఇంతవరకు నేను చాలా రీమేక్ సినిమాలు చేశాను. ఐ అండర్స్టాండ్ దట్
ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు జస్ట్ డూ ద సేమ్ థింగ్. రైట్. ఒక సినిమా నుంచి ఎసెన్స్ తీసుకుని మీరు రీక్రియేట్ చేయవచ్చు, బట్ రెప్లికేట్ చేయటం అనేది ఇట్స్ అ లాస్ట్ బ్యాటిల్. రైట్. So I think, but the good part was like Gandhi Garu was extremely clear as to how to maintain that essence and also to extract original performances from each one of us. Like na taraf nunchi, then even Nitin. What we did is we stopped watching any of the Okay. any parts of the film. ఓకే. Only until something really specific happened, appade scenes chupincharu. But otherwise, ఒకసారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏది మీ మీద we లేకుండా. didn't try to look at it and we tried to make it our own. And I think cinema dubbing lo నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది that yes, we stuck to our guts and we created something out of what we liked in the film, in the Right. original. So yeah, and I think the credit immensely goes to Gandhi Garu because of his clarity that it's been possible. సో తమన్నా, మీరు ఇన్ని తెలుగు సినిమాలు చేశారు కదా, మీకు తెలుగు ఆడియన్స్ టేస్ట్ ఏంటి అనేది క్లియర్గా తెలుస్తుంది. సో మాస్ట్రో సినిమాలో తెలుగు ఆడియన్స్ బాగా కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి పాయింట్స్ ఏమనిపిస్తుంది, వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏ విధంగా ఇవ్వబోతున్నారు? ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే ఐ ఫీల్ లైక్ ఒక ఆర్టిస్ట్గా ఇట్స్ రియలీ హార్డ్ టు సే వాట్ అన్ ఆడియన్స్ లైక్స్. ఇట్ ఈస్ అంటే హూ నోస్ ఆడియన్స్కి ఏం ఇష్టం ఉంటుంది అది తెలిసిపోతే ఇంకా బ్యాడ్ ఫిల్మ్స్ ఎవరు చేయరు. సీక్రెట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఆ సీక్రెట్ బయటకు వచ్చేస్తే ఇంకా ఎప్పుడు ఒక ఫ్లాప్ ఫిల్మ్ రాదు, ఎప్పుడు ఒక బ్యాడ్ ఫిల్మ్ అనేది రాదు. బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ films are nothing but at that point also somewhat a reflection of society. It is somewhat interesting stories being told. So a story basic ga mark nachite, it is likely that an audience will like it. So how I judge stories is oka story నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుందా ఆ స్టోరీ వినగానే. సో నాకు ఆ ఫీలింగ్ కలిగినప్పుడే నేను ఒక ఆడియన్స్కి అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయించవచ్చు.